हड़ताल होनी या नहीं होनी। फैसलाबाद के ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਤਾਜਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲ ਵੀ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਟ ਵੀ ਆਪ ਫੜਦੇ ਆ, ਛਾੜ ਵੀ ਆਪ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਦਰ ਅਮੀਨ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਆਨਾ ਰੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੰਜਮਨੇ ਤਾਜਰਾਨ सिक्का ग्रुप, भल्ली ग्रुप, चैंबर ऑफ कामर्स, मेडिसन मार्केट, गल्ला मंडी, करियाना एसोसीएशन, इंस्टॉलमेंट एसोसीएशन, इन्हां सारियां तंजीमां ने ऐलान किया वा कि असी जनाबे अली तुन के हड़ताल करांगे। साडे फैसलाबाद के साबक MNA मियाँ अब्दुल मनान साहब ने उन्होंने भी जनाबे अली ऐलान किया वा मुकम्मल तौर पर हड़ताल करांगे। एक जनाबे अली हुकूमत ने ताजर दोस्त स्कीम लैके आंदी। ताजरां दा कहना वा कि ताजर दोस्त कोई नहीं, ये ताजर दुश्मन स्कीम लियांदी गई साडे वास्ते। FBR कहंदा कि सानू टैक्स दिओ, तुहाडे नियाणे भावें भुखे मर जाण, मशावरत कर लैंदे ते मेरा ख्याल है हड़ताल नहीं होनी। अस्सलाम वालेकुम। हड़ताल होनी या नहीं होनी या नहीं होनी। सोशल मीडिया ते ना एक नवीं बहस चलती पई है। कल जनाबे अली 28 अगस्त बरोज़ बुध दुकानां बंद होणगियां या दुकानां खुल्लणगियां। जनाबे अली फैसलाबाद के ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਤਾਜਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲ ਵੀ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਟ ਵੀ ਆਪ ਫੜਦੇ ਆ, ਛਾੜ ਵੀ ਆਪ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੈਚ ਵੀ ਆਪ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਵੀ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਗੇਂਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਖੈਰ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਆ। ਇਸੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ कि कल 28 अगस्त बरोज़ बुध होण की जा रहा वा। फैसलाबाद दीयां मुख्तलिफ ताजर तंजीमां वा जिहदे विच जनाबे अली उन्हां दे इजलास होया ते मुतफिका तौर ते फैसला होया कि फैसलाबाद दे विच मुल्क भर दी तरह एक वड्डी हड़ताल होएगी। सारियां दुकानां छोटे वड्डे ताजर जिहड़े आ ना वो बंद करनगे। लेकिन इहदे विच आ के फिर एक रौला पै गया। जिहड़ी 8 बाज़ारां दी तंजीम आ जिहदे सदर अमीन भट्ट साहब ने उन्होंने ऐलान कर दिता कि असी हड़ताल नहीं करनी। इस तरह एक ऐलान होर हो गया। सत्याना रोड की जिहड़ी यूनियन आ उन्होंने भी कहता जी असी हड़ताल नहीं होनी। दूसरे पासे बाकी जिन्नियां भी यूनियन आ जिन्हां दे मैं तुहानूं नाम दस दिना जी एक एक करके। खैर वाहवा लंबे सारे नाम आ। शहर की सब तो वड्डी तंजीम है जी अंजमने ताजरान सिटी सुप्रीम। उस तो बाद आ गई जी अंजमने ताजरान सिक्का ग्रुप। उस तो बाद आ गया जी भल्ली ग्रुप, चैंबर ऑफ कामर्स, मेडिसन मार्केट, गल्ला मंडी, करियाना एसोसीएशन, इंस्टॉलमेंट एसोसीएशन। अगर कोई से तंजीम का नाम मेरे को मिस हो जाए तो वैसे भी होर भी बहुत सारिया तंजीमां आ। गुलामाबाद की अपनी एक तंजीम आ, जलवी मार्केट की अपनी एक तंजीम आ, जद्दा मार्केट की अपनी बहुत सारिया होर भी तंजीमां वा। अगर किसी का नाम मिस हो जाए तो वही जनाबे अली पहले असी माजरत कर लेने तुहाडे नाल। लेकिन इन्हां सारिया तंजीमां ने ऐलान किया वा कि असी जनाबे अली तुन के हड़ताल करांगे। ਹੁਣ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਕੁਝ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਜਰ ਇਸੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਬਕ MNA ਮਿयाँ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅੰਜਮਨੇ ਤਾਜਰਾਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ ਨੇ। उन्होंने भी जनाबे अली ऐलान किया वा कि असी जनाबे अली मुस्लिम लीग नून की जी टैक्स पॉलिसियां वा ਉਹਦੇ खिलाफ मुकम्मल तौर पर हड़ताल करांगे। अच्छा जी गल है कि फैसलाबाद के ज़्यादातर ताजर जिहड़े ना उन्हों का ताल्लुक हैगा मुस्लिम लीग नून दे नाल। जिन्ने भी मेन उन्होंने कह लो कि करता धरता ने, सरपरस्त आला ने या उन्होंने सदूर ने, उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ ताल्लुक मुस्लिम लीग नून दे नाल। यही वजह वा कि फैसलाबाद दे विच जिहड़े ताजर तंजीमां वा दो धड़े तो नहीं असीं कह सकते, बहुत थोड़े लोग ने जिहड़े इस गल की मुखालफत करते पे ने कि हड़ताल नहीं होनी। ज़्यादातर ताजर इस हक दे विच ने कि हड़ताल होनी चाहिए। हुण मैं सिर्फ तुहानूं इन्नी गल दस देवां कि हड़ताल करनी क्यों आ, ये पिछे रौला की आ, की वजह बन गई है कि ताजरां नूं जनाब अपनियां ही दुकानां बंद करनियां पईयां। अगे तो लोकां दीयां करी दियां सी ना, अपनियां ही दुकानां बंद करके एहतजाज करना पिया। यह गल सुन लो कि कहानी की है। एक जनाबे अली हुकूमत ने ताजर दोस्त स्कीम लैके आंदी। ताजरां दा कहना वा कि ताजर दोस्त कोई नहीं, इनू ताजर दोस्त नाम जरूर दिता गया वा। ये ताजर दुश्मन स्कीम लियांदी गई साढ़े वास्ते। ये होना की है जनाबे अली, होलसेलर आ गए, रिटेलर आ गए, डीलर आ गए, जनरल स्टोर वाले आ गए, मैडिकल स्टोर वाले आ गए, जिन्ने भी निक्के मोटे दुकाना बना के बैठे हैं ना, इन्हां सारियां ने जनाबे अली
ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੋ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਕਮਾਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ FBR ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। FBR ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਔਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਨਾ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਕੀਮ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਤਾਜਰ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਟੈਕਸ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕੇ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਚੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਚੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਵੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਇਹੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਮਜ਼ਾਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ BBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ FBR ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ IMF ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਨਾਬੀ ਵਾਲੀ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬੀ ਵਾਲੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹੀ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹੀ ਲੋਲੀਪੌਪ IMF ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਨਾਬੀ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬੀ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਵੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਾਹਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪਾਓ। ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਭਾਈ ਟੈਕਸ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕੂਲ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੇਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।